पंजाब नाउ देख रहे सारे दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हाँ चरणजीत सिंह तो इस वक्त मौजूद हाँ श्री गुरु अंगद देव साहिब के परिवार की वंशज बीबी परमजीत कौर पिंकी होरां दे कोल। बीबी परमजीत कौर सेवा जिन्हां दे जीवन का आधार है। सेवा और सिमरन विरासत विच मिलिया, विरासत विच मिले हुए इन्हां गुणां नूं लोकां तक पहुँचा रहे हैं। उन्हां नाल गलबात करते हैं, खास कर इस महामारी दे विच वो किस प्रकार सेवावां दे रहे हैं, उन्हां नाल गलबात करते हैं। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। एक विरासत तुहाडे नाल जुड़ी हुई है, बड़ी वड्डी विरासत है, गुरु अंगद साहब की विरासत। तुहाडे भाई साहब सरदार गुरिंदर सिंह बावा श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के मैंबर, मेरा ख्याल शायद पहले इहो ਜਿਹੇ व्यक्ति ने ਜਿਹੜੇ 5 तखत साहिबान ਨੂੰ कंट्रोल करदियां संस्थावां ਦੇ मैंबर ने। बचपन के बारे विच अपने माता पिता के बारे विच थोड़ी जानकारी दिओ। बचपन साडा गुरु अंगद दरबार सरहंदी गेट पटियाला विखे। जदों साडे दादा जी बाबा प्रेम सिंह जी नरियाब पाकिस्तान तो आए तो वो पहले खडूर साहब आए। जदों वो खडूर साहब रह रहे सी तां महाराजा अमरिंदर सिंह जी के दादा जी खडूर साहब आए तो उन्होंने बड़े अदब ते सत्कार नाल दादा जी नूं बेनती की, क्योंकि असीं अपने दादा जी नूं देखिया भी है, उन्होंने दर्शन भी किए तो उन्होंने कुछ काफ़ी कुछ सिੱਖਿਆ। 5ਵੀਂ तक असीं अपने दादा जी के नाल रहे। तो उन्होंने दादा जी आए, उन्होंने कहण मुताबिक कि उन्होंने कहा कि बाबा जी उदों गुरु परिवारां दी बहुत शरधा ते सत्कार लोग रखते सी और बराबर वो पाकिस्तान विच साडे परदादा जी का नाम सी बाबा लक्ष्मण सिंह जी, जो सानू साडे दादा जी सुणांदे सी। वो जिहड़े नरियाब दे खोस्त ईवन कि उत्थे खच्चर चल के जांदे हुंदे सी। खच्चरां ते संगतां ने आना तो गुरु नानक देव का गुरुपुरब नरियाब कोहाट विच उन्होंने मनाना। उत्थे गुरुद्वारा सी और सिर्फ सिख नहीं गुरु इन्हां दे नाल बहुत सारे सਹਿਜਧਾਰੀ सिख भी जुड़े हुए सी। उस तो बिना मुसलमान परिवार भी जोड़े उत्थे रहिंदे सी, उन्हां नूं पीर जी कहंदे सी। ते वो सारे भी जदों गुरु नानक देव दा नगर कीर्तन निकलदा सी उन्हां दे नाल उस नगर कीर्तन विच शामिल होना उन्हां सारिਆਂ ने। तो मेरे दादा जी के मुताबिक उन्होंने दसिया कि असी जदों गुरपुरब मनाना नवंबर का महीना होना, बड़ी ठंड होनी तो जिथे असी संगतां लई लंगर का असी प्रबंध करते सी, नाल उदों गड्डियां नहीं हुंदियां सी इन्नियां, तो संगत खच्चरां ते आंदी सी, नाल असी खच्चरां लई घाह भी सुका के रखते सी ताकि जिहड़े खच्चरां ते आउंदे हन, खच्चर कहंदे सी, उन्हां नूं घाह भी सुका के रखते सी ताकि उन्हां दे नाल आउण वाले खच्चरां नूं उन्हां नूं कोई दिक्कत ना होवे। बड़े प्रेम दे नाल उन्होंने उत्थे गुरु नानक देव का गुरपुरब मनाना तो उन्होंने उत्थे पूरा काबल कोहाट पाकिस्तान उन्होंने अफगानिस्तान इलाकों में उन्होंने सिक्खी का पूरा प्रचार किया। मैनूं इह दस्सण च कोई भी शर्म नहीं है कि गुरु नानक देव जी गुरु अंगद देव जी तो लैके बाबा प्रेम सिंह जी तक साडे किसी भी परिवार के जी ने कोई कारोबार नहीं किया। उन्हां दा सिर्फ एक ही मिशन सी, वो गुरु घर का प्रचार करते सी और संगतां उन्होंने बड़े प्रेम ते अदब सत्कार नाल सिर ते चुकदियां सी। मेरे दादा जी हकीम भी सी, कवि भी सी और अपने मिशन दे इन्ने पक्के सी कि अगर साडे गुरुद्वारे कोई रागी सिंह आंदा सी तो उन्होंने कहना कि रागी ने सिर्फ कीर्तन ही करना है तो कथाकार ने कथा करनी है। रागी नूं असीं देखिया कि स्टेज ते वो कथा नहीं करन दिंदे सी ते कथाकार नूं कहंदे सी तूं सिर्फ कथा करनी है। असीं ये देखिया और असीं बचपन दी गल्लां भुल्ले नहीं, क्योंकि बड़ी दृढ़ता नाल उन्होंने सानू सब कुछ सिखाया और असीं उन्हां कोलों सीखे। पर जदों पाकिस्तान च आ गए, पिछे जावां कि जदों अमरिंदर सिंह जी के दादा जी उन्होंने लैके आए पटियाले, तो पटियाले उन्होंने बहुत वड्डी एक हवेली सरहंदी गेट जिथे अज गुरु अंगद दरबार है वो ते नाल पूरा ही महल्ला, एक पूरा महल्ला सरहंदी गेट गली नंबर 1 उन्होंने नाम लगवाया। उन्होंने फिर उन्होंने जड़ियाँ आईयां संगतां सी मेरे दादा जी नाल सब नूं एक मकान दिता। अज भी वो लोग उत्थे रह रहे हैं और एक ये साडे परिवार की गल सी कि गुरु अंगद देव जी तो बाद जो भी काम करते सी अज भी साडे घर च कोई ये नहीं कहता कि बाबा प्रेम सिंह बाबा लक्ष्मण सिंह बाबा एक मिशन रखा सी कि जो भी करना गुरु अंगद साहब के नाम पर करना। जिवें बाबा गुरिंदर सिंह जी ने साडे ताया जी सी, कंवर बाबा प्रताप सिंह जी, उन्होंने बड़ियां सरावां बनाईयां। पहली सरां बाबा कंवर प्रताप सिंह जी गुरिंदर सिंह बाबा जी के पिता ने नानक चीरा विखे बनवाई, वो भी गुरु अंगद निवास।
100 ਕਮਰੇ ਬਾਬਾ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਉਦਮ ਨਾਲ ਬਣਵਾਏ। ਨਾਨਕ ਚੀਰਾ ਵਗੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਨਿਵਾਸ, ਹਜੂਰ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਨਿਵਾਸ, ਮਨੀਕਰਨ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਨਿਵਾਸ, ਈਵਨ ਰਿਵਾਲਸਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਮਨੀਕਰਨ ਦੇ ਰਸਤੇ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਉੱਥੇ ਵੀ 6 ਕਮਰੇ ਬਣਾਏ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਨਿਵਾਸ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਨਿਵਾਸ, ਹਰ ਥਾਂ 'ਤੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਹੀ ਨਾਮ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਬੜੇ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੱਗੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ, ਔਰ ਬੱਗੀ 'ਤੇ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਲਈ, ਔਰ ਹਰ ਸਤਿਕਾਰ। ਔਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਜਦੋਂ 47 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਆਏ, ਸਾਡੇ ਡੈਡੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਦੋਂ ਇੰਨੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਦਾਦਾ ਜੀ ਦੱਸਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਆਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਣੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੀ, ਫਟੋਫਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨਾ। ਔਰ ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਡਾ ਜੋ ਪੇਕਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ, ਬਾਬਾ ਤੇਜਭਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਚਾਚਾ ਬਾਬਾ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਉਸੇ ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਅਤੇ ਉਹ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਅੱਗੋਂ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਹਨ ਉਹ ਵੀ ਉਸੇ ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ, ਔਰ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 50-60 ਮਕਾਨ ਹੋਏਗਾ, ਅੱਜ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਜੁਟਤਾ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਦਮ ਕਰਕੇ ਲਿਆਂਦਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਬਾਬਾ ਤੇਜਭਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰਮਤ ਦਾ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਬਾ ਕੰਵਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੇਰੇ ਤਾਇਆ ਜੀ, ਚਾਚਾ ਜੀ ਸੀ ਬਾਬਾ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ, ਬਾਬਾ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ, ਦੇਖਿਆ ਚੌਥੀ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਯਾਦ ਹੈ ਬਚਪਨ ਦੀ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਦੀ। ਸਭ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬੁਲਾਇਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਨੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨੇ ਹਨ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਵਾਲਾ ਪਾਸਾ ਬੰਦ ਕਰੋ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇਣਗੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਮੇਟੀਆਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਇਹ ਬਚਨ ਪੱਲੇ ਬੰਨ੍ਹ ਲਓ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਹਾਂ, ਜੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਨੇਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠਣਾ, 2 ਵਜੇ ਵੀ ਉੱਠਣਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 1:30 ਵਜੇ ਸਾਡੀ ਦਾਦੀ ਨੇ ਉੱਠਣਾ, ਗੀਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਪਤੀਲੀਆਂ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਠਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਣੀ ਗਰਮ ਕਰਨਾ। ਅਤੇ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨੇਮ ਹੁਣ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਵਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਚੌਥ ਵਾਲੇ ਦਿਨ, ਪੰਚਮੀ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਸਰੀਰ ਛੱਡਿਆ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰੀਰ ਛੱਡਿਆ, ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਖਬਰ ਚਲੀ ਗਈ, ਉੱਥੇ ਬਾਵਿਆਂ ਦੇ ਘਰ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਸਭ ਕੋਲ ਆਪਣੀਆਂ ਮੱਝਾਂ ਗਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਮੁਤਾਬਕ, ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿੰਡੇ 'ਤੇ ਪਾਣੀ ਪਾਇਆ, ਸਾਬਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਬਿਨਾਂ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਸੁਣ ਕੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਔਰ ਉਹ ਰਵਾਇਤ ਮੇਰੇ ਦਾਦਾ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਦੇਖੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਛੋਟੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਨਹੀਂ, ਉਦੋਂ ਸਾਡੇ ਘਰ ਡੰਗਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਚੌਥ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਜੋ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੁੱਧ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਉਹ ਦੁੱਧ ਦੀ ਦਹੀਂ ਖੋਇਆ ਬਣਾ ਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਚੌਥ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬਾਬਾ ਤੇਜਭਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਦਾਦਾ ਜੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਸਾਬਣ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਸਿਰਫ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨਾ। ਉਹ ਦਿਨ ਨੂੰ ਉਹ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਮਨਾਉਣਾ। ਔਰ ਚੌਥ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਸੋਣਾ। ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਖਰੜਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਖਰੜਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਖਰੜਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਾਰੀਆਂ ਸਾਡੇ ਖਾਨਦਾਨ ਦੀਆਂ ਰਵਾਇਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਉਹ ਖਰੜਾ ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਉਹ ਰਵਾਇਤਾਂ ਹੁਣ ਬਾਬਾ ਤੇਜਭਾਨ ਸਿੰਘ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਬਾਬਾ ਤਰਲੋਚਨ ਸਿੰਘ ਪਟਿਆਲਾ, ਬਾਬਾ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਇਹ ਰਵਾਇਤਾਂ ਚੌਥ ਪੂਰੀ ਮਨਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਖੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਕੋਈ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਘਰ ਦੀ ਅਗਰ ਮੱਝ ਹੈ ਦੁੱਧ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਵਰਤਣਾ, ਕੇਸੀ ਸਾਬਣ ਨਹੀਂ ਲਾਣਾ, ਉਸ ਦਿਨ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਬਿਨਾਂ ਸਾਬਣ ਤੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦਿਨ ਚੌਥ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਪੰਚਮੀ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਸਰੀਰ ਛੱਡਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਰਵਾਇਤਾਂ ਉਸੇ 'ਤੇ ਚੱਲ, ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਘਰ ਵਿਆਹ ਹੁੰਦਾ ਪੁੱਤਰ ਦਾ, ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨੂੰਹ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟਿਕਾਉਣ ਲਈ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾ ਕੇ ਨੂੰਹ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡਾ ਸਥਾਨ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਤੂੰ ਇਸ ਪਰੰਪਰਾ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਦੋਂ ਘਰ 'ਚ ਪੁੱਤਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਪੋਤਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾ ਕੇ ਬੀਬੀ ਅਮਰੋਤ ਜੀ ਦੇ ਖੂਹ 'ਤੇ ਦਹੀਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੇਸੀ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾ ਕੇ ਕੰਗਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਕੁਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਨੂੰ ਮੈਂ ਵੀ ਦੇਖਿਆ, 4 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡਾ ਕੁਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹ ਹਰ ਸਾਲ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਗੁਰਪੁਰਬ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਉਣਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਰੀਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਕੁਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਹੈ ਉਹਦਾ ਪੁੱਤਰ ਡਾਕਟਰ ਬਣ ਗਿਆ, ਜਗਾਦਰੀ 'ਚ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਕੁਲ ਪੁਰੋਹਿਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਡਾਕਟਰ ਦਾ ਅਪਣਾ ਲਿਆ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਦੇ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ, ਗੁਰੂ 'ਤੇ ਮਾਣ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੱਡੇ ਬਚਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਕਿਰਤ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇੰਨੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਕਿ ਦਾਤਾ ਜਦੋਂ ਦਾਤਾਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਤੇ ਉਹ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਰੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਮਰਪਿਤ ਹਨ ਜੀ। ਭੈਣ ਜੀ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਵਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਮਿਲਿਆ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈ ਕੇ। ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਈਏ, ਅੱਜ ਹਾਲਾਤ ਬਦਲ ਚੁੱਕੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਭੱਜਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਆ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜੀ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਮਹਾਮਾਰੀ ਫੈਲੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਰੋਨਾ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗ੍ਰੰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਗ੍ਰੰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਜੋੜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਹੋਣਾ ਠੀਕ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਜ਼ੀਰ ਦੱਸੇ ਜਾਂਦੇ ਗ੍ਰੰਥੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਦਾਂ ਕਰਨਾ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਹਜੇ ਤੱਕ ਇਹ ਕੋਈ ਖਬਰ ਸੁਣੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਲਿੰਕ 'ਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਰਸ਼ੀਆ ਹੈ, ਯੂਰਪ ਹੈ, ਚਾਈਨਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੁਧਿਆਣੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਗ੍ਰੰਥੀ ਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ ਗੋਲਕ ਘਟ ਗਈ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਸੇਵਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਹਾਂ। ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਗ੍ਰੰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬੈਠ ਕੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਪਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸਾਡੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਉਹ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਛੋਟਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਕੋਈ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਹੈ, 5-5 7-7 ਬੰਦੇ ਹਰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਅਤੇ ਜਿਵੇਂ ਮੇਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਬਾਹਰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਹਨ, ਉਹ 3 ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਦੀ ਗ੍ਰੰਥੀਆਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਪਾਠ ਵੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਕੀਰਤਨ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਗਵੇਂ ਗ੍ਰੰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਕੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਉਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਤੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਤੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਉੱਥੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਨ ਪ੍ਰੋਪਰ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਨੈੱਟ ਹੈ, ਜੋ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਹੈ ਉਹ ਰੋਜ਼ ਸਵੇਰੇ ਦੇਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਅੰਦਰ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾਲ ਕੁਛ ਲੰਗਰ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਲੋੜਵੰਦ ਜਾਂ ਬਾਹਰ ਕੋਈ ਬੈਠਾ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਸਮਰੱਥ ਹੈ, ਉਹ ਲੰਗਰ ਬਣਾ ਕੇ ਬਾਹਰ ਵੀ ਵੰਡ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਗ੍ਰੰਥੀਆਂ ਨੂੰ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਨੂੰ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰ ਇਸ ਟਾਈਮ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਅੰਦਰ ਰਹਿ ਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਤੱਖ ਰੂਪ 'ਚ ਉਹ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਦਾ ਹੋਰ ਬਲ ਬਖਸ਼ੇ, ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਕਾਮ ਧੇਨ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਘਰ 'ਚ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸਮਾਂ ਜੇ ਬੁਰਾ ਆਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਵੀ ਛੇਤੀ ਇਹ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਅਤੇ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਕੁਛ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸੰਗਤ ਆਏਗੀ ਅਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਵੀ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਅਤੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕੋਆਪਰੇਟ ਕਰਕੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਹੱਠ ਨਾ ਕਰਕੇ ਸੁਸਾਇਟਲ ਵੀ ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਮਾਂ ਆਏਗਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜੋ ਹੋਏਗਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਭ ਪ੍ਰੇਮ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹੀਏ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਖਬਰ ਬਾਹਰ ਨਾ ਜਾਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਧਰਮ 'ਤੇ ਮਾਣ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਲੋਕ ਮਿਸਾਲਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ 'ਤੇ ਕੋਈ ਕਿੰਤੂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਇੱਕ ਕਰੋਨਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਮਾੜੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ। ਕੁਝ ਐਸੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ 2 ਵਕਤ ਦੀ ਰੋਟੀ ਵੀ ਨਸੀਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਲੰਗਰ ਬਣਾ ਕੇ ਵੀ ਭੇਜਦੇ ਰਹੇ, ਹੁਣ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ। ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਲੰਗਰ ਪਕਾ ਕੇ ਭੇਜਦੇ ਰਹੇ ਹੋ? ਜੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਕਰਵਾਇਆ, ਜੋ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਹਨੇ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ, ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਉਹਨੇ ਕਰਵਾਇਆ, ਕਰ ਲਿਆ। ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਆਪ ਲੈਣ। ਤੇਰੀ ਸੇਵਾ ਤੁਝ ਤੇ ਹੋਏ ਔਰ ਨਾ ਦੂਜਾ ਕਰਤਾ। ਉਹ ਜਦ ਤੱਕ ਜਾਣ, ਇਹ ਸਰੀਰ ਦਿੱਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਮਾਣ ਹੈ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਾਣ ਕਰੀ ਤੁਧ ਉੱਪਰੇ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਮਾਣ ਕਰਕੇ ਚੱਲੀ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਸਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਗੁਰੂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਅੰਗ ਸੰਗ ਹੈ। ਅਤੇ ਬਸ ਸਭ ਨੂੰ ਇਹੀ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਦਿਲ ਨੂੰ ਛੋਟਾ ਨਾ ਕਰੀਏ, ਹੈ ਨਾ। ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਤਾਕਤ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਤਾਕਤ ਹੈ। ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ 'ਚ ਨਾ ਜਾਈਏ, ਸੋਚੀਏ ਘੱਟ, ਘੜੀ ਮੁੜੀ ਖਬਰਾਂ ਨਾ ਦੇਖੀਏ, ਟੂ ਦੀ ਪੁਆਇੰਟ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਸੀ ਉਹ ਸੁਣੀਏ, ਅਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਸੇਵਾ 'ਚ ਗੁਜ਼ਾਰੀਏ। ਸੇਵਾ ਤਾਂ ਘਰ 'ਚ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਸਨ ਬੀਬੀ ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਜੀ, ਸਿੱਖ ਔਰਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਨੇ। ਸੇਵਾ, ਸਿਮਰਨ ਔਰ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਜਲਦੀ ਹੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਜਿਹੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨਾਲ ਮਿਲਾਂਗੇ। ਰੱਬ ਰਾਖਾ।